السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ قدس شریف عالم اسلام کا اہم حصہ۔ تاریخی اہمیت۔ بیت المقدس کو دنیا کے تاریخ و مذہبی شہروں میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس شہر کی تاریخ 350 سال پرانی ہے۔ تمام ابراہیمی ادیان کے نزدیک اسے تقدس حاصل ہے۔ تاریخ یعقوبی اور وسائل کی روایات کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں فوت ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ہمراہ ان کا جنازہ لے کر بیت المقدس پہنچے اور انہیں اپنے ابا کے پہلو میں دفن کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کی بنیاد گزشتہ انبیاء کی تصدیق پر رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ علیہ السلام کا پیغام گزشتہ انبیاء کی نبوت اور پیغام کا تسلسل تھے، لہٰذا وہ مراکز جو گزشتہ انبیاء سے منسوب تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے نزدیک بھی تقدس کے حامل ہیں۔ ان میں سے بیت المقدس کی مرکزیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ خانہ کعبہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ مرکز الہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے بعد اس شہر کو بھی ایک امتیاز حاصل ہو گیا، تاہم بیت المقدس کو ہمیشہ مسلمانوں کے نزدیک تیسرے اہم مذہبی شہر کی حیثیت حاصل رہی۔ مسلمانوں کا قبلہ اول۔ ظہور اسلام کے آغاز پر مسلمانوں کے لیے قدس شریف ہی کو قبلہ اول قرار دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے 17 ماہ بعد تک قدس شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 13 سال مکہ المکرمہ میں بعثت کے بعد اور تقریباً 1.5 سال مدینہ میں مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اسے اپنا قبلہ اول قرار دیتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ ہی سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ سورت بنی اسرائیل میں ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتوں والا بنایا ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ ہی کو نہیں بلکہ اس کے ارد گرد کو بھی برکتوں والا اور مبارک قرار دیا ہے۔ گویا یہ پوری سرزمین قرآن کے نزدیک مقدس ہے۔ یوں ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بیٹے یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آنے والے آخری پیغمبر کو، جس کا مرکز مسجد حرام قرار پانے والا تھا، اسے توحید کے پرچم برادر ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد کی مبارک تاریخ اور سرزمین سے منسلک کر دیا گیا، اور یہ ظاہر کیا گیا کہ مسجد اقصیٰ ہو یا مسجد حرام، سب اللہ کی کبریائی کی علامتیں ہیں۔ تاریخ تبرہ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کے بارے میں خود یوں بیان فرمایا: جب میں بیت المقدس پہنچا تو میں نے براق کسی جگہ پر باندھا جہاں پر گزشتہ انبیاء نے اپنی سواریاں باندھی تھیں۔ پھر میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا، جبرائیل علیہ السلام بھی میرے پہلو میں تھے۔ وہاں پر ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے اللہ کے دیگر انبیاء اعظام میرے لیے اکٹھے تھے اور نماز پڑھنے کے لیے آمادہ تھے۔ مجھے شک نہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ہم سب کی امامت کرائیں گے، لیکن جب صفیں مرتب ہو چکی تو جبرائیل علیہ السلام نے میرا بازو تھاما اور مجھے آگے لے گئے اور میں نے ان سب کی امامت کروائی۔ یاد رہے کہ ہمارے ہاں قدس شریف کے حوالے سے جو ایک سنہری گنبد کی تصویر شائع کی جاتی ہے، اسے قبۃ الصخرۃ کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک پتھر ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ مسجد اقصیٰ اس سے الگ ہے، البتہ قبۃ الصخرۃ اور مسجد اقصیٰ اب ایک وسیع دیوار کے اندر موجود ہیں۔ فتح بیت المقدس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی تقریباً 5 برس بعد 15 ہجری 636 میں مسلمان افواج نے شام فتح کرنے کے بعد بیت المقدس کا رخ کیا۔ انہوں نے 4 ماہ تک شہر کا محاصرہ کیے رکھا اور اس کے لیے بہت سی مشکلات کو برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ بغیر کسی جنگ اور خون ریزی کے اس پر قبضہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس شہر کے حاکم رومیوں کی کمک سے مایوس ہو گئے تھے اور شہر کے لوگوں نے بھی اپنے حکمرانوں کی نااہلی کو دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ ہم یہ شہر مسلمانوں کے خلیفہ کے حوالے کریں گے۔
मुसलमानों ने शर्त कबूल की और इसकी इत्तला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम और दीगर बुजुर्गान मदीना से मशवरा किया तो उन्होंने बैतुल मुक़द्दस जाने का मशवरा दिया। बैतुल मुक़द्दस पहुंचकर उन्होंने मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात की और उन्हें एक अमान नामा लिख कर दिया और बैतुल मुक़द्दस पर बाकायदा मुसलमानों ने कब्ज़ा कर लिया। अमान नामे का मतन कुछ यूँ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमान नामा, ये अमान नामा है मुसलमानों के सरबरा उमर की तरफ से बैतुल मुक़द्दस के लोगों के लिए। इसके मुताबिक बैतुल मुक़द्दस के लोगों की जान, माल, कलीसा, सलेब, मरीज़, सेहतमंद और तमाम अफराद को अमान दी जाती है और इनके कलीसाओं पर कब्ज़े की इजाज़त ना होगी और ना इन्हें तबाह किया जाएगा और ना ही इनमें से कोई चीज़ कम की जाएगी। वो मजहबी मामलात में आज़ाद होंगे, वो भी किसी यहूदी को बैतुल मुक़द्दस में सकूत ना देंगे। नीज़ बैतुल मुक़द्दस के लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि वो दीगर मकामात की तरह से मुसलमानों को जज़िया अदा करेंगे और चोरों और रूमियों को यहाँ से निकाल बाहर करेंगे। बैतुल मुक़द्दस का नाम, इस अमान नामे का मतन इसी तरह से तारीख़ तिबरी की 3री जिल्द में मौजूद है। इससे पहले इस शहर का नाम एलिया था। हज़रत उमर के अमान नामे में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। बाद में इस सरजमीन को कुरान हकीम में जो तकद्दुस हासिल था, इस वजह से इसका नाम बैतुल मुक़द्दस रखा गया। कबल इस्लाम इस शहर को बर्बाद किया जाता रहा, जबकि मुसलमानों ने इस शहर को तमीर और आबाद किया। फ़तह में शरीक सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम इस मौके पर फ़तह बैतुल मुक़द्दस में मौजूद थे, इनमें नुमाया नाम ये हैं: हज़रत अबू उबैद इब्ने जर्राह, माज़ बिन जबल अंसारी, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उबादा बिन सामत अंसारी, हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत अबू मसूद अंसारी, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत शद्दाद बिन अवैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह। मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा इस वक्त रुबा क़िबला है और कदीमी बैतुल मुक़द्दस के मशरक़ी हिस्से में वाक़या है। क़ब्ल इस्लाम ये मस्जिद इस शक्ल की ना थी। इसकी जदीद इमारत 74 हिजरी में अब्दुल मलिक बिन मरवान ने शुरू की और इसके बेटे वलीद ने 86 हिजरी में से मुकम्मल करवाया। मस्जिद की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर है। कुल तकरीबन 4400 मुरब्बा मीटर पर मुहित है। डॉक्टर गस्टाव वेलबोन ने अपनी किताब इस्लाम एंड अरब सिविलाइजेशन में लिखा है, मस्जिद अक्सा इन अहम तरीन और हैरत अंगेज़ तरीन इमारतों में से है जो इंसान ने बनाई है और इसकी खूबसूरती नाकाबिले तसव्वुर है। क़िब्तुल सख़रत, कुद्स शरीफ में इस्लामी आसार में से क़िब्तुल सख़रत है, जहाँ से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज शरीफ पर तशरीफ़ ले गए थे। इसकी लंबाई 17.70 मीटर, चौड़ाई 13.50 मीटर और ऊंचाई 1.50 मीटर है। यह इमारत भी अब्दुल मलिक बिन मरवान ने पहले 71 हिजरी में और फिर 78 हिजरी में दोबारा तमीर की। क़िब्तुल सख़रत मस्जिद अक्सा से 500 मीटर के फासले पर वाक़या है। एक यूरोपी दानिशवर ने कहा था, मैंने हिंदुस्तान और यूरोप में बहुत सी इमारतें और आसार कदीमा देखे हैं, जहाँ तक मुझे याद है क़िब्तुल सख़रत से ज़्यादा खूबसूरत इमारत नहीं देखी। इस इमारत में हुजूम और रंगों का तनासुब बेनज़ीर है। बैतुल मुक़द्दस में दीगर अहम इमारतें, बैतुल मुक़द्दस में 36 मसाजिद हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में से हज़रत उबैदा बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वही मदफन है, जो बैतुल मुक़द्दस में पहले मुसलमान काजी थे। बैतुल मुक़द्दस के दीगर अहम इमारत के नाम ये हैं: क़िब्तुल सिलसिला, फ़ातिमी हस्पताल, सलाही हस्पताल, क़िब्तुल मिराज, मदरसा नहुइया, किला बैतुल मुक़द्दस, सिका खाना शालान, दारुल हदीस, मेहराब दाऊद, मदरसातुल इस्लामिया, दारुल कुरान और इस्लामिया और हमाम शिफा वगैरह। ये थी कुद्स शरीफ के आलम इस्लाम में अहम होने की चंद निशानियाँ और वजूहात। इस तरह की मज़ीद इस्लामी वीडियो सुनने के लिए शफ़क़ यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।